सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाण। कहदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखानी। हर हर नित करह रसना, कहया कछु न जान। चित जिनका हिरलिया माया, बोलन पे रवान। कह नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कह नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु प्यारी, गुरु सवारी, गुरु साजी साध संगत जीओ, आप जी वडभागे हो, गुरु चरणों में जुड़ कर बैठे हो। बड़े प्यार नाल आप जी ने रब्बी बाणी का पाठ श्रवण किया है। आओ समा गुरमुख विचारां दा। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आनंद साहिब जी पवित्र बाणी की 24वीं पौड़ी अंदर कृपा बख्शिश कर रहे हैं। सतगुर की बाणी तो बिना होर जिन्ने भी बोल हैं, जिन्नियां भी बाणियां हैं, वो सारियां बाणियां, वो सारे बोल जिहड़े हैं कच्चे हैं, वो सच्चे बोल नहीं हैं। जिन्ने भी बोल गुरु के आशे अनुसार उल्ट ने ना, गुरु तो गुरु के आशे अनुसार वो बोल जिहड़े हैं पूर्ण नहीं हैं। ऐसे बोल केवल मनुख नूं माया पदार्थों वाल ते प्रेर सकते हैं, पर उस परम पिता परमात्मा नाल नहीं जोड़ सकते। जिहड़े बोल मनुख दे अंदर भेदभाव पैदा करते होण, जिहड़े बोल जात पात की गल करते होण, वर्ण वंड की गल करते होण, जिन्हां बोलों के नाल मनुख दे जीवन दे विच अमीर ते गरीब वाली भावना पैदा हो जाए, ऊंच नीच वाली जो भावना है, वो कभी भी परमात्मा प्रभु नाल नहीं जोड़ सकती। वो बाणी को बोल, क्योंकि अकाल पुरख का जिहड़ा ज्ञान है, अकाल पुरख के जिहड़े बोल हैं, वो सारियां वास्ते सांझे हैं। दूसरी गल, अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जिहड़ा सारियां दा सांझा है, ते उन्हें ये कुदरत बनाई है, वो सांझी बनाई है। तुसीं वेखो, हवा सारियां वास्ते सांझी है कि नहीं? पानी सारियां वास्ते है कि नहीं? धरती सारियां वास्ते है कि नहीं? उनकी जिन्नी भी कुदरत है, जिन्नी भी कायनात है, वो सारियां वास्ते है। रब ने यह नहीं आख्या भी इनू अमीर बंदा जिहड़ा हवा लै सकता, गरीब बंदा नहीं लै सकता। गरीब के घर में बरसात होगी, अमीर दे नहीं होगी। आकाश सारियां दा सांझा है, धरती, हवा, पानी, अगन, ये सारा कुछ हर एक मनुख इनकी वरतों कर सकता है। जदों उस परमात्मा ने कायनात को बनाया है, जदों हर चीज उन्हें साझी दी है सबना नूं, ते सारियां दा उहदे ते अधिकार है, हक है। हवा लैण दा, पानी पीण दा, उहदी आकाश रूपी छत दे थल्ले रहण दा, उहदी धरती नूं उस विचों
ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ, ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਤੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਲੱਭ, ਅਸਲ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਢੂੰਡ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੈ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੁੱਤਰ ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋਂ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਦਾ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ। ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾਦ ਸੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਠਾ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
एक पासे आपां पाठ करी जा रहे हैं, सिमरन करी जा रहे हैं, सेवा करी जा रहे हैं, दूजे पासे मंगी भी जा रहे हैं, तो फिर कुछ भी इकट्ठा नहीं हो रहा, इकट्ठा नहीं हो रहा, वो नाल दी नाल ही आपां जिहड़ा गवाई जा रहे। दुनियावी पदार्थ, दुनियावी मंगा मंग के वो साडा गाया होया अजाई जा रहे। महाराज आखदे ने जिन्हां दे गाउण दे पिछे कोई ना कोई स्वार्थ काम करदा है, तो उन्हों का वही स्वार्थ पूरा हो सकता है जिस मकसद वास्ते वो गा रहे हैं। हम कोई तो पाठ इस करके कर रहे हैं भी मैनू देह रूपता तंदुरुस्ती मिले, कोई पाठ इस करके कर रहे हैं भी मेरा कारोबार चले, कोई पाठ इस करके कर रहे हैं भी मैं बहुत ज़्यादा धनी हो जावां, कोई पाठ इस करके कर रहे हैं कि मैं विदेश चला जावां। तो ये साढ़े स्वार्थ काम कर रहे हैं। साढ़े गाउण का मकसद की है, मनोरथ की है? असी धर्म की दुनिया में अगे क्यों नहीं वधे? उनका कारण कि साडा गाउणा जिहड़ा है वो उहदे पिछे स्वार्थ काम करता है। तो मेरे पातशाह बाणी विच आखदे ने कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर पीजै राम राजे, जिन्हां अंतर कपट विकार है। जिन्हां दे अंदर कपट है, छल है, जेड़े अपने अंदर छल रख के उस परमात्मा नूं कोई स्वार्थ रख के गा रहे, कपट रख के गा रहे, तिन्हां रोए क्या कीजै, वो फिर गा नहीं रहे, वो रो रहे। उन्हां दा गाना इस तरह है जिवें कोई रो रहा हो। जे कोई विकारी भावना अंदर रख के गा रहे ने, या कोई स्वार्थ रख के गा रहे ने, या कोई मनुख छल कपट रख के अंदर गा रहे ने, उन्हां दा गाना सिर्फ तो सिर्फ रोना है, वो गाना नहीं, उन्हां दा गाया होया भी परवान नहीं होता। फिर सतगुर तो पूछिए पातशाह फिर केड़ा गाना परवान है? किन्हां दा गाया होया तेरे दर ते परवान हुंदा है? तो मेरे पातशाह आखदे ने सही तुद नो गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। जेड़े तेनू गा गा के तेरा रूप हो जाते हैं, गा गा के तेरे वर्गे हो जाते हैं, जिन्हां दा गाना केवल तां केवल इक्को मकसद है तेरी प्राप्ति, तेरे गुणां दे नाल सांझ पाउणी, तेरे चरनां नाल जुड़ना। उन्हां दा गाना सिर्फ तां सिर्फ रब वास्ते गाना है, उन्हां दा गाना संसारिक पदार्थां वास्ते नहीं है। वो संसार की दौलत शौहरत वास्ते नहीं गाते, वो रब वास्ते गाते हैं। इस करके महाराज आखदे ने सही तुद नो गावन जो तुद भावन, तेनू भाउंदे भी नहीं, तेनू चंगे भी लगते हैं। गुरुदेव पातशाह जी ने आसा की वार विच बचन किया है कि जेड़े भगत जन हैं वो मालक के दर ते बड़े शोभते हैं। क्यों? उन्हां दा गाना रब वास्ते गाना है, उन्हां दा गाना किसी संसारिक पदार्थ वास्ते गाना नहीं। कबीर साहब गा रहे ने ते उन्हां दा गाना ये नहीं भी मैं बहुत बड़ा महल माड़ी बना के बहुत बड़ा घर बार कारोबार बिजनेस खड़ा करना, नहीं। रविदास साहब का गाना ये नहीं बहुत बड़ा कारोबार में जिहड़ा वो आरंभ करना है, नहीं। उन्हां दा गाना उस परमेश्वर वास्ते, वो रब वास्ते है। इस करके रब नूं भा गए। उन्हां दे गाउण विच कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थी भावना नहीं। तो मेरे गुरुदेव आखदे ने सही तुद नो गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। तेरी भगती कर करके तेनू गा गा के तेरा रूप हो गए। धन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी के चरणों के विच एक दिन दो सिख चल के आए सन। भाई गुरदास जी ने उन्होंने जिक्र किया। चल के आए तो उन्होंने आख्या पातशाह असी बाणी नूं गाउने आ ते गा के असी जदों सुनाउने आ, जिहड़ा सुनने वाला है वो तो बड़े आनंद विच आ जाता है। पर पातशाह कृपा करो गाउण दा सानू भी रस आवे, सानू भी आनंद आवे। जदों असी गाउने आ सानू वो आनंद वो रस नहीं प्राप्त हुंदा। कृपा करो सानू भी रस आवे, सानू भी आनंद आवे, साडा गाविया होया दर ते परवान होवे, साडा भी जीवन सफल होवे। कई बारी ये होता है
ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਤ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 5 ਖੰਡ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ, ਸੋਚਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ 5 ਖੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਠ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ 5 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਲੋ ਮਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਦੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਸ ਰਸਕ ਬਿਲਾਸੀ। ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਘੋ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੇਦ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 99 ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜੋੜਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਵਾ, ਮਹਾਨ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਜੂ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੀ ਕਹਿਲਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, 99% ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਰ ਕਰਾਈ, ਦਾਸਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਗ ਦੇਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਨਕਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਨਾ। ਹਾਂ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਮਾਉ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ, ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਕਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੈ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਹਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਚੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਮਨੁੱਖ ਕੱਚੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਏਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠਤਰ ਜਾਨ